नवे सीएम की नवी कैबिनेट आज लवेगी हल्फ शाम 4:30 बजे होगा सौ चुक समागम साथ नवे चेहरे समेत कुल 15 मंत्री चुकणगे सौ चुक समागम तो ठीक पहला नवी कैबिनेट ते फिर फसिया पेच सूत्रों के बारे तो बड़ी खबर फाइनल हुई लिस्ट हो सकता बदलाव बदलिया जा सकता है एक मंत्री का नाम चुक समागम तो पहला खाली होने लगिया सरकारी कोठियां नवे मंत्रियों के आने तो पहला पुराने मंत्री खाली कर रहे अपने घर 5 पुराने मंत्रियों की हुई है छुट्टी नवी सरकार च नवे डीजीपी भी तैनात इकबालप्रीत सिंह सखोता ने सांभिया डिश चार्ज सीएम चरणजीत चन्नी ने बुके देके किया स्वागत सरकार बनने तो कुछ दिन बाद ही छुट्टी ते गए दिनकर गुप्ता बदले सियासी निजाम विचाले नजर आया कैप्टन दा सुरीला अंदाज फौज के पुराने दोस्तों के नाल डिनर पार्टी च लगाए सुर सिसवा फार्म हाउस के दोस्तों ने खुद होस्ट कर रहे हैं पार्टी गिरदावरी के ऐलान तो बाद अज खुद गुलाबी सुंडी की मार्केट आए इलाके का जायजा लैन के सीएम चन्नी प्रभावित किसानों के लिए मदद कर सकते हैं ऐलान कल सुप्रीत बादल ने जानिया सी किसानों का हाल खेती कानूनों खिलाफ किसानों का भारत बंद सवेरे 6 बजे तो शाम 4 बजे तक सब कुछ बंद करने का ऐलान कांग्रेस आप समेत कई विरोधी पार्टियों ने किया समर्थन बंद तो पहला अज पानीपत किसानों की महापंचायत आज मन की बात करेंगे पीएम मोदी सवेरे 11 बजे देशवासी के नाल होंगे रूबरू संवाद च कौमांतरी महत्व के कई मुद्दों का जिक्र कर सकते हैं पीएम मोदी अमरीका तो वापस आ रहे पीएम मोदी अपने नाल लिया रहे भारतीय संस्कृति अमरीकी ने मोड़ियां 157 कलाकृतियां कई दहाके पहला भारत तो हुई सन चोरी सत श्री अकाल समय बुलेटिन च बहुत बहुत स्वागत है मैं थोड़े नाल खुशरोज संधू और अज की वड्डी खबर की सब तो गल की जाए तो कैबिनेट विस्तार होएगा नवे सीएम चरणजीत चन्नी की नवी कैबिनेट वेखण नूं मिलेगी किहड़े चेहरे शामिल होंगे लगातार लिस्ट आ रही है पर फाइनल मोहर तो उदों ही लगेगी जदों सौ चुकी जाएगी सो नवे सीएम की नवी कैबिनेट तो फिर पेच जिहड़ा फसिया हुआ नजर आ रहा है सूत्रों के हवाले तो वड्डी खबर आ रही है इस वेले दी कि चन्नी कैबिनेट दे विच फिर बदलाव की तैयारी है फाइनल हुई लिस्ट दे विच भी बदलाव हो सकता है लिस्ट दे विच एक मंत्री का नाम बदलिया जा सकता है जो जानकारी आ रही है जो शाम 4:30 बजे नवे मंत्रियों का सौ चुक समागम है 7 नवे चेहरे सने 15 मंत्री हल्फ लैणगे और सीएम चरणजीत चन्नी के वलों भी यह जानकारी दी गई थी कि नवे मंत्रियों वालों सौ चुकी जाएगी पर हाँ इन्होंने जानकारी नहीं दी कि किहड़े ना होंगे और किन्हां दे वलों सौ चुकी जानी है सो उस तो बाद 7 नवे चेहरे आए कि इन्हां दी लगभग जिहड़ी है वो लिस्ट तय हो चुकी है हालांकि रस्मी तौर पर ऐलान नहीं होया और साडे ब्यूरो चीफ नपिंदर बराड़ फोन लाइन ते ने ज्यादा जानकारी ली नपिंदर की कुछ जानकारी है कल लगभग तैसी लिस्ट जिहड़ी 7 नवे चेहरिਆਂ ਦੀ एक बदले जा सकते हैं कौन हो सकते हैं गुरजो देखो जी लिस्ट अंदर दी जा चुकी है राज भवन गवर्नर साहब नूं जी लिस्ट दी जा चुकी है और वो फाइनल करके लिस्ट अंदर दे दी जाती है हालांकि जिहड़ा है जिन्नी देर तक जिस तरह की गल की रस्मी तौर पर बाहर अनाउंस अक्सर नहीं की जाती वो लिस्ट जी बाहर आउट नहीं की जाती बट लिस्ट फाइनल करके गवर्नर साहब नूं दे दी जाती है वो दे दी गई है पर क्योंकि जिस तरह पहला लगातार जिक्र करते आ रहे हैं कि कांग्रेस के इंटरनल सिस्टम इस तरह के हालात ने कि लगातार फैसले बदल रहे हैं उही फिर होया राती एक नाम बदलन नूं लैके फिर तो जिहड़ियां चर्चावां शुरू हो गई फिर तो जिहड़ी मीटिंगां दा दौर जिहड़ा है फिर शुरू हो गया राती जिहड़ा अद्धी रात 12 बजे तो बाद तक भी मीटिंगां दा दौर जिहड़ा जारी सी उस तो बाद की फैसला होया कि नाम बदल लिया गया क्योंकि काका रणदीप सिंह नाभा नूं इन करन दे लई कोशिशां जिहड़ियां चल रही ने उन्होंने क्योंकि लगातार जो सीनियर विधायक ने और लगातार एमएलए बनते आ रहे हैं और उन्होंने कल तक मन्निया जा रहा है कि उन्होंने नाम लिस्ट में शामिल होगा पर अचानक उन्होंने नाम गायब हो जाता तो अजिहे दे विच उन्होंने भी अपनी पूरी वाह लाई हुई है तो की रात दी मीटिंगां दे विच कोई फाइनल डिसीजन हो गया कि काका रणदीप सिंह हो गए ने या फिर ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਰੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਹਾਂ ਰਾਤ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਨੂੰ ਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ
ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ ਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਸਸਪੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਆ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀ, ਸੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਪਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਇਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਊਟ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੇ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਤੇ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ। ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਆਊਟ ਜਾਣਾ, ਬਟ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਆਊਟ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲੇ ਵੀ ਸਸਪੈਂਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਕਰਾਰ ਆ। ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਣਦੀਪ ਹੈ ਔਰ ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਸਪੈਂਸ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਦੀ, ਪਰ ਕੀ ਹੋ ਪਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋਏਗੀ, ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਪਿੰਦਰ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਇਹ ਤੈਅ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਊਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਲਹਾਲ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੋਏਗਾ ਆਊਟ ਤੇ ਇੱਕ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਪਿੰਦਰ ਸਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੱਡੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਮੱਧਮ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਘਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਾਈਨਲ ਲਿਸਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤਸਵੀਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਸੁਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਕਿੰਨੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਰ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਨੇ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੇ, ਸੁਰਜੀਤ ਧਮਾਨ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਇਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟੀਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ, ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ, ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਔਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, 7 ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਊਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਖਦਸ਼ੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੋ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਨਾ ਐਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਹੂਬਹੂ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ। ਉਧਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਪਤਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ, ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ, ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ, ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘਲਾ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਗਜ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਰਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਉਹ ਸਥਗਿਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚਿਹਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ, ਇਹ 5 ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁਣੀ ਤੈਅ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 5 ਚਿਹਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ। ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ 5 ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ ਤੈਅ। ਕੋਈ ਯੰਗ ਫੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। 4.5 ਸਾਲ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਗੇ।
सरकार जिहड़ी है इस उम्मीद नाल उतर रही है कि बहुत सारे काम होए है जिहड़े कि कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां ने कीते हैं और बहुत सारे काम बाकी है जिहड़े सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी की अध्यक्षता दे विच होने हैं, उन्हां दी लीडरशिप दे विच होने हैं। और मैं तुहानूं ये गल कह रहा कि जिन्ने भी जिहड़े मसले है ये सारियां दा हल होएगा और असी नवीं ऊर्जा दे नाल उतरे हैं और ये सारे मसलिਆਂ ਨੂੰ हल करांगे। 4.5 साल ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ 90 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ 90 ਦਿਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ ਔਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪਿਆਰਾ ਚੰਮ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਬਣਨਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 24/7 ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਨੇਕ ਨੀਤੀ मूव होके जा रहे ने सैक्टर 2 ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 50 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਕੋਲੇ ਏਜੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਸੀ ਉਹ ਕੋਠੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 957 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਠੀਆਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਕੋਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੋਠੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪੇਜ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ, ਪੱਕਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਏ। ਇਤਲੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਿਆ ਮੁਟਿਆਰੇ ਕਾਣਾ ਸੋਹਣਿਆਂ ਚ ਪਗਲਾਂ ਚ ਮਿੱਠੜੇ ਬਰੋਟੜੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਚ ਪਗਲਾਂ ਚ ਮਿੱਠੜੇ ਬਰੋਟੜੇ ਵੇਖਿਆਂ ਦਾ ਕਰੂਨਾ ਪਿਆ कैसे कोई